اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو باوجود اس کے کہ آپ کی نسل آپ کے بیٹوں سے نہیں چل سکی، لیکن قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا، اور ایسے بلند فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو بلند کر دیا، اور ایسا بلند کیا فرمایا کہ اگر اذان میں میرا ذکر ہے تو اذان میں اے محمد آپ کا بھی ذکر ہوگا، اگر تکبیر میں میرا ذکر ہوگا تو اے محمد تکبیر میں آپ کا بھی ذکر ہوگا، اے محمد اگر درود میں میرا ذکر ہوگا تو درود میں آپ کا بھی ذکر ہوگا، اے محمد اگر کلمے میں میرا ذکر ہوگا تو کلمے میں آپ کا بھی ذکر ہوگا، اے محمد اگر نمازوں میں میرا ذکر ہوگا تو نمازوں میں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ بلکہ یوں فرما دیا کہ زمین میں، آسمان میں، خشکی میں، تری میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، جہاں جہاں میرا بھی ذکر ہوگا وہاں وہاں اے محمد آپ کا بھی ذکر ہوگا، جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجے گا اے مصطفیٰ وہاں وہاں آپ کی مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ آپ کا نام اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، باوجود اس کے کہ دشمن یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ نے فرمایا ان شأنک هو الابتر، آپ بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ کے دشمنوں کا انجام برا ہوگا اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج ابو لہب کا نام لینے والا، ابو جہل کا نام لینے والا، عتبہ کا نام لینے والا، شیبہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کو اور آپ کی برتری کو ثابت فرمایا اور آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب جب دشمنوں نے آپ کو مٹانے کی، آپ کے نام کو مٹانے کی، آپ کے کلمے کو مٹانے کی، آپ کے دین کو مٹانے کی، آپ کے پیغام کو مٹانے کی، آپ کو شریعت کے مٹانے کی کوشش کی ہے، وہ لوگ اس دنیا میں رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے اور مٹ گئے۔ یہ دین اپنی شکل میں کل بھی باقی تھا اور آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں ابھی تو تم پر وہ وقت بھی نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ایسا وقت ان کے اوپر آیا تھا کہ تنگی نے ان کو پکڑ لیا تھا اور پریشانی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جب 7واں سال آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، 7ویں سال میں پورے کے پورے مکہ کے سردار اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کر یہ کہنے لگے کہ ہم نے سارے کام کر کے دیکھ لیے لیکن ہمارا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوتا، لالچ دے کر دیکھ لیا، لالچ میں بھی محمد نہیں پھنسے، شادی کا جھانسا دے کر دیکھ لیا، شادی کے جھانسے میں بھی نہیں آ سکے، ہم نے ان پر جادوگری کا الزام لگایا لیکن جادوگری کا الزام بھی ناکام ثابت ہو گیا، ہم نے ان کو کاہن، مجنون، دیوانہ، پاگل کہا لیکن ہم اپنے ہر حربے میں ناکام ہوئے۔ اب یہ کیا جائے کہ سارے مکے کے لوگوں کو بیٹھ کر فیصلہ کرو کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دو، بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کر دو، ان سے نہ تو کوئی لین دین کرے گا، نہ ان سے کوئی سلام کلام کرے گا، نہ ان سے کوئی کھانا پینا رکھے گا، نہ ان سے کوئی بول چال اختیار کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی کسی طرح کا معاملہ کرے گا، نہ ان کو کھانا ملے گا، نہ ان کو پانی ملے گا، نہ ان کو غذا ملے گی، نہ ان کو دوا ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ ایک پہاڑی میں شیاب ابی طالب جس کا نام ہے، اس شیاب ابی طالب پہاڑی کے دو دروں کے بیچ میں گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں کے ساتھ بند کر دیا گیا، اور ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 3 سال تک اس گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ قید رہے، شیب ابی طالب میں 3 سال تک، اور ان 3 سالوں میں نہ تو آپ کو کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا، بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے ہیں، عورتیں بھوک کی وجہ سے سسکتی ہیں، بوڑھے بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، نوبت یہ آ گئی پتوں پر گزارا ہونے لگا، گھاس پر گزارا ہونے لگا، اور جو ان کے پاس چمڑا موجود تھا اس چمڑے کو بھون بھون کر اس کی راکھ کھا کر اپنی زندگی کا گزارا کرتے رہے مسلسل 3 سال تک۔ کون؟ دنیا کا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کائنات کا شہنشاہ، رسولوں کا امام، نبیوں کا امام، پیغمبروں کا امام 3 سال تک اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی مکہ شہر میں ایک گھاٹی میں بند رہا اور بھوکے رہ کر
चमड़े को जला जला कर अपने पेट की आग बुझाकर 3 साल तक गुजारा करते रहे। ये वक्त आया उन लोगों पर, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी जबान से अल्लाहु अहद की सदाएं लगाते हैं तो फिर उनके पैरों में रस्सियां डालकर तपती हुई रेत पर और पथरीली जमीन पर घसीटा जाता है और कहा जाता है कि बिलाल एक अल्लाह का इनकार कर दो। बिलाल कहते हैं कि जिस्म से जान चली जाए, जिस्म से खान उखड़ जाए, लेकिन दिल की गहराइयों में जो अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की तौहीद उतर चुकी है, दुनिया की कोई ताकत उसको हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नंगा कर तपती हुई और दहकती हुई आग के शोलों पर लिटाया जाता, उनकी चर्बी पिघल पिघल कर उस आग के अंगारों को बुझाया करती, लेकिन हज़रत खब्बाब की जबान से यही नारा निकलता, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इस कलीमे को हमारे दिलों से दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती। एक नहीं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ यही सुलूक रवा रखा जाता है और उनके साथ यही मामला होता है। अल्लाह ताला उसी की जानिब इशारा करके कहता है, मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ, कि अभी तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है। उन पर तंगियां आई, उन पर परेशानियां आई, उन पर मुसीबतें आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़े रखा। उन्होंने अपना ताल्लुक और अपना यकीन अपने खालिक से, अपने मालिक से जोड़े रखा और उनके कदम लड़खड़ाए नहीं, वो परेशान नहीं हुए, वो घबराए नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से ये पता चलता है कि मक्का मुकर्रमा की जो 13 साल की जिंदगी है वो बड़ी परेशानियों वाली जिंदगी और बड़ी मुसीबतों वाली जिंदगी। और फिर वो वक्त आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपने देखा कि हजरत अम्मार और हजरत यासिर उनको जकड़ दिया गया है और उनको बांध दिया गया है और उनके ऊपर तरह तरह का जुल्म किया जा रहा है। आप वहां से निकले, आपकी आंखों में आंसू आ गए और लोगों ने पुकार कर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि अब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो चुकी है और अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब आप कुछ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सब्र करो और उनको सब्र की तलकीन करते रहे। अल्लाह ताला ने इसी को अगली आयत में फरमाया, मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्रा, कि अभी तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया, कि उन पर तंगियां आई, परेशानी आई और फिर मामला यहाँ तक पड़ गया, वज़ुल्ज़िलू वज़ुल्ज़िलू, उनके कदम लड़खड़ाने लगे, उनके कदम लड़खड़ाने लगे, वो गिरने लगे, सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा और बर्दाश्त की ताकत खत्म होने लगी और वो पुकारने लगे, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू, रसूल भी पुकारने लगे और जो लोग रसूल के साथ थे वो भी पुकारने लगे, मता नसरुल्लाह, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। इस हद तक जुल्म उनके ऊपर बढ़ने लगा और परेशानियां बढ़ने लगी कि रसूल भी पुकारने लगे और रसूल के साथी भी पुकारने लगे, मता नसरुल्लाह, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह ताला की जानिब से फिर ऐलान हुआ, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, खबरदार खबरदार, तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे दिलों में डर पैदा नहीं हो, घबराहट का आलम नहीं हो, बेचैनी आने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपना रिश्ता मेरी साथ से मजबूत रखो और मेरे ऊपर अपना यकीन और भरोसा रखो। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, खबरदार खबरदार, अल्लाह की मदद बहुत करीब, अल्लाह की मदद बहुत करीब है और इतनी ज्यादा करीब है कि जब अल्लाह की मदद आएगी तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निजाम को कब कब बदल डाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से और मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमा के तशरीफ ले गए, ऐसे वक्त में मक्का से मदीना गए थे कि आपके पास कुछ भी नहीं था और जो लोग आपके साथ थे उनके पास भी कुछ नहीं था। चारों तरफ से लुटे पिटे अपनी जमीनें छोड़ दी हैं, अपने घर छोड़ दिए, अपनी दुकानें छोड़ दी, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ मक्का में छोड़ के मदीना चले आए। रहने के लिए न तो घर है, न खाने के लिए रोटी है, न पहनने के लिए कपड़ा है, लेकिन मदीने वालों ने खुलकर इस्तेमाल किया और इस हद तक इस्तेमाल किया कि मदीने वालों ने कहा कि हमारे पास 2 मकान हैं, एक मकान
मकान हम अपने लिए रखते हैं और एक मकान अपने मक्के वाले भाई को देते हैं। अगर एक मकान था तो बीच से दीवार डाल दी, आधा मेरे लिए आधा तुम्हारे लिए। किसी के पास 2 बीवियां थी, एक को तलाक दे दी, कहा एक तुम्हारे लिए एक हमारे लिए। हत्तल इम्कान उनकी मदद की। और उसके बाद थोड़ा सा जमाना गुजरा था कि मक्के वालों ने फिर तैयारी कर ली मदीने पे चढ़ाई करने की। और वो वक्त बड़ा ही अजीब और गरीब था कि बिल्कुल बेसर व सामानी के आलम में कुछ भी नहीं, चारों तरफ से मजबूर, बेबस और परेशान हाल। और मक्के वालों ने जब चढ़ाई की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा से बदर के मकाम तक गए और बदर के मकाम पर कुफ्फार का लश्कर है और एक तरफ आम मोमिनीन और मुसलमानों का लश्कर है। और ऐसे वक्त में 313 की जमात, जिनके पास न तो हथियार है, न घोड़े हैं, न खच्चर हैं, न नेज़े हैं, न तलवारें हैं, 313 की मुट्ठी पर जमात बेसर व सामानी के आलम में। और सामने मुकाबले पे हजारों की तादाद, जिनके पास घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, हर तरह की ताकत से लैस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बद्र के मैदान में सजदे की हालत में गिर गए, ये बताने के लिए कि ऐसे वक्त में जब परेशानी का आलम हो और चारों तरफ से दुश्मन तुम्हारे ऊपर घेरा तंग कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त में अपने खालिक और अपने मालिक से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर गए और सजदे में गिरने के बाद ये दुआ करते हैं कि अल्लाह, आज मक्के से हम लोगों को बेबसी के आलम में मक्के वालों ने निकाला है। जो हमारा अपना घर था, हमने अपना घर छोड़ा, अपनी दुकानें छोड़ी, अपना खानदान छोड़ा, अपना कबीला छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, सब कुछ अपना छोड़कर मदीने आ गए थे, लेकिन मक्के वालों ने यहाँ भी हमको चैन से रहने न दिया। आज चारों तरफ से घेरा तंग कर दिया है। अल्लाह, मैं सजदे की हालत में गिरकर तुझसे ये दुआ करता हूँ कि आज अगर ये मुट्ठी पर जमात शिकस्त खा गई और अल्लाह, आज अगर इस मुट्ठी पर जमात का वजूद खत्म हो गया, तो इस धरती पर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी न रहे। अल्लाह, आज इस मुट्ठी पर जमात की हिफाजत फरमा। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत में है और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह, इस मुट्ठी पर जमात की और चंद तादाद में जो अफराद मौजूद हैं, इनकी मदद फरमा, ताकि क़यामत तक जमीन पर तेरे नाम लेने वाले लोग बाकी रहें। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास गए और आपके जिस्म अतहर पर अपना हाथ लगाया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर सजदे से उठाइए, अल्लाह की मदद आ चुकी। चुनांचे 313 की इस जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों पर गलबा नसीब फरमाया। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने उसकी मंजरकशी फरमाई कि हमने कब चूंकि हमारी ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं चलती, हमने कितनी मर्तबा थोड़े लोगों को ज्यादा लोगों के ऊपर फतह अता फरमाई और जीत अता फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर भी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया कि ऐसे वक्त में जब तुम्हारी ताकत भी कम है, अफराद भी कम है, कुव्वत भी कम है, तुम्हारे पास कोई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं, ऐसे वक्त में भी अगर कोई ताकत है और कोई कुव्वत है जो तुम्हारे लिए सहारा और आसरा बन सकती है, तो वो सिर्फ अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुव्वत है। उसकी जात से अपना रिश्ता मजबूत करो, उसकी जात पर कामिल यकीन रखो, उसकी जात पर कामिल भरोसा रखो और उसी से अपना ताल्लुक मजबूत करो। वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है, वही शिकस्त को फतह में तब्दील करने वाला है और वही फतह को शिकस्त में तब्दील करने वाला है। अल्लाह ताला ने ऐसे नाजुक वक्त में और ऐसी परेशानियों वाले दौर में और ऐसे पुरफितन हालात में, जिनमें आज उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में उन्हीं हालात का सामना कर रही है, ये आयात तमाम के तमाम अहले ईमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत का दर्जा रखती है और बड़ा ही पैगाम रखती है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अम हसिबल्लज़ीना अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि जब तुम ईमान ले आओगे, ईमान लाने के बाद तुमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम तुमको आजमाएंगे जैसा कि तुमसे पहले लोगों को आजमाया था। वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। और ये आजमाइश
اور یہ امتحان اس لیے ہوگا ہم جان کر رہیں گے کہ تم لوگوں میں سے کون لوگ سچے ہیں، اور ہم یہ جان کر رہیں گے کہ تم لوگوں میں سے کون لوگ جھوٹے، کون سچائی کے ساتھ اور کون اخلاص کے ساتھ اور کون صحیح معنی میں اپنے رب کا نام لینے والے ہیں اور اس کے اوپر کامل یقین اور بھروسہ کرنے والے ہیں، اور کون صرف جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم یہ جان کر رہے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا اور وہ حالات بھی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کے اوپر تنگیاں آئیں، پریشانی آئی، وَزُلْزِلُوا، اور ان کے قدم لڑکھڑانے لگے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول بھی پکارنے لگے اور ان کے ساتھی بھی پکارنے لگے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، پھر اللہ نے فرمایا اگر میری ذات پر بھروسہ رکھو گے اور یقین رکھو گے اور توکل کرو گے اور میری ذات سے اپنا رشتہ مضبوط کرو گے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے لیے قریب ہے۔ اللہ کی مدد قریب ہے اور اس کی مدد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب ہم سب ان آیات کی روشنی میں اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم اپنے دعوے میں اور اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں اور اپنے ایمان میں اور اپنے دعوے میں کتنے جھوٹے ہیں۔